Hi guys, welcome to chemistry class. Today we will meet with new chapter and D and F block elements. So already we discussed na P block elements like that, only D block also we are having periodic table. In this D block placed in periodic table in between the S block and P block. Once I will show you, see the periodic table, the placing of D block elements na, the placing of D block elements, see once placing. So between the S block and P block, this is totally P block elements. There are how many groups are there? There are 6 groups are there. S block already you completed in your first year. So 2 groups are there. Here are the here we consider not groups, only periods. Periods we consider here, that means 1, 2, 3 periods are there. So see once these pinkish block, totally pinkish block is called D block in the periodic table. Here S block, here P block. Between the S block and P block, D block is there in periodic table. Okay. So in periodic table all elements are metals. Metals. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Next this is 3D series first series. So here మనం ఏం చేస్తామంటే S బ్లాక్ P బ్లాక్ మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గ్రూప్ వైస్ చూసాం పైనుంచి. See here outermost shell means here outermost shell 3D series, 3D subshell 3D orbital. This total periods, the total elements are having outermost shell is 3D. 3D 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s4, 3D3 4s2 like that. So that's why we are calling this total period is called 3D series. This one is outermost shell 4D. That means 4D series, 5D series like that we are calling. Okay, 3D series 4 అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం 13th group, 14th group, 15th group అని చెప్తాం కదా గ్రూప్స్ లో. ఇక్కడ మనం పీరియడ్స్ కింద లెక్క వేస్తాం దేంట్లో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని. సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని పీరియడ్స్ కింద చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D సిరీస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద S block and P block. The outermost electronic configuration is NS2, that means N-1, D1 to 10, NS1 or 2. ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ లో చదివారు బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో. అంటే S బ్లాక్, T బ్లాక్, P బ్లాక్ చదివినప్పుడు N-1 D1 to 10, 1 నుంచి 10 వరకు ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ S ఆర్బిటాల్ లో మాత్రం 1 or 2 అయితే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి లేదా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. ఇది అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఏంటి? outer most electronic configuration outermost electronic configuration. Outermost electronic configuration N-1 D1 to 10, NS 1 or 2, not 1 to 2, 1 or 2. Okay, Sira, we are calling D block elements are transition elements. Why we are calling D block elements are transition elements? These 3 D block elements in between the S block and P block already these D block elements are showing the properties of P block and S block elements. ఇది ఎక్కడ ఉంది? మధ్యలో ఉంది. పీరియాడిక్ టేబుల్ లో మధ్యలో ఉంది D block అనేది. కానీ ఇది ప్రాపర్టీస్ P block ప్రాపర్టీస్ ని చూపిస్తుంది, సమ్ టైమ్స్ D block ప్రాపర్టీస్ ని చూపిస్తుంది. సో both they are showing both properties of S block and P block. That's why we are calling D block elements are transition elements. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే P block S block మధ్యలో ఉంటాయి కాబట్టి S block యొక్క ధర్మాలని P block యొక్క ధర్మాలని చూపిస్తాయి కాబట్టి, అంటే ఇవి చూపిస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటారంటే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఓకే, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ని తెలుగులో ఏమంటారు? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ని పరివర్తన మూలకాలు అంటారు. ఎందుకు పరివర్తన మూలకాలు అంటారు అంటే ఇవి S బ్లాక్ ప్రాపర్టీస్ ని చూపిస్తాయి, D బ్లాక్ ప్రాపర్టీ S బ్లాక్ ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తాయి, సమ్ టైమ్స్ P బ్లాక్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని చూపిస్తాయి మధ్యలో ఉండడం వల్ల. కాబట్టి వీటిని ఏమంటారంటే పరివర్తన మూలకాలు అంటారు. అంటే S బ్లాక్ ధర్మాలు, తెలుగులో ధర్మాలు అని చెప్తారు కదా. సో ధర్మాలు చూపించడం వల్ల వీటిని ఏమంటారంటే పరివర్తన మూలకాలు అంటారు.
సో వీటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడే చెప్పాను, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్ ఆర్ మెటల్స్. మెటల్స్ అంటే చూడండి, మెటల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్. మెల్టింగ్ పాయింట్ దాన్ని మెల్ట్ చేయాలంటే ఎంత టెంపరేచర్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా. ఎందుకు ఉంటుందంటే చూడండి, నేను చెప్పాను కదా, స్కాండియం, టెటానియం, వెనాడియం, క్రోమియం, మాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. దీస్ ఆర్ ద 3D సిరీస్ అన్న, 3D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి. సో 3D సిరీస్ చూడండి, పీరియడ్స్ ఇంతవరకు మనం గ్రూప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో. సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే పీరియడ్స్ అన్న. సో పీరియడ్స్ లో అటామిక్ సైజ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది, అటామిక్ సైజ్ పెరిగే కొద్దీ అటామిక్ నెంబర్, నాట్ సైజ్ అన్న, సారీ, అటామిక్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ అటామిక్ సైజ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అటామిక్ సైజ్ పెరిగే కొద్దీ, అటామిక్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ అటామిక్ సైజ్ ఇలా డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏమవుతాయి, టైటన్ టు ది న్యూక్లియస్ కి బాగా టైట్ అయిపోతాయి. ఇవన్నీ మెటల్స్ కాబట్టి వీటికి హయ్యర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మ్యాక్సిమం మెటల్స్. ఓకే, సో before I told you D block elements are transition elements. So except 13th group na, except 13th group kadu, except 2B group అంటే లాస్ట్ లో జింక్, మెర్క్యూరీ, కాడ్మియం చూడండి. జింక్ లాస్ట్ గ్రూప్, 2B గ్రూప్ లో ఏముంటుంది, జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. సో ఈ లాస్ట్ except 2B series remaining all elements are transition elements. ఎందుకు ఎక్సెప్షన్ అంటే జింకు, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ. సో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకని అన్నామంటే అవి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కింద అంటే ఎందుకు ఎస్ బ్లాక్, డి బ్లాక్ ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తున్నాయి, పి బ్లాక్ ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తున్నాయి అంటే, సో దే ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ ఎక్కడ అన్పేడ్ అంటే అన్ఫిల్డ్ డి ఎలక్ట్రాన్స్, అన్ఫిల్డ్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ డి ఆర్బిటాల్లో అనేవి డి ఆర్బిటాల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. కానీ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్డ్ అయ్యి ఉండవు. సో స్కాండియం వచ్చేసరికి 3D1 4s2, 3D2 అంటే 3D1 3D2 3D3 3D4 అంటే ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ అలా ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సో అందులో అన్ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఏం చేస్తాయంటే అన్ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల, అంటే డి సబ్షెల్లో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల లేదా అన్ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తాయంటే పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ని, ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి జింకు, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ 2B సిరీస్లో ఇవి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయి ఉంటాయి. అంటే 3D10 4s2, 4D10 4s2, నెక్స్ట్ 4D10 5s2, నెక్స్ట్ 4D10 5s2, 5D10 6s2. అంటే అవి ఏం చేస్తాయి, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయింది, దే ఆర్ నాట్ షోయింగ్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. అవి పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ని చూపించు కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ ఇస్తాం. దేనికి, 2B సిరీస్. అవి తప్పించి మిగతావన్నీ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తాం. ఇది 2 మార్క్స్ పెట్టినాను ఎందుకు అనేది. అన్పేడ్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే అవి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్సా కాదా అని చెప్తాం. కాబట్టి ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఫుల్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్స్ కాబట్టి డి ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనకి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కాదు. నెక్స్ట్ హయ్యర్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ అటామిక్ నెంబరు, అటామిక్ సైజు. మనకు అందరికీ తెలుసు, పీరియడ్స్లో అయినా గ్రూప్స్లో టాప్ టు బాటమ్ వెళ్ళినా పీరియడ్ మనకి అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే పీరియడ్స్లో కదా, గ్రూప్లో టాప్ టు బాటమ్ వచ్చినా మనకి అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే పీరియడ్స్లో లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళినా మనకి అటామిక్ నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో పీరియడ్స్ తీసుకుంటాం, 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D సిరీస్. ఈ పీరియడ్లో కూడా మనకి ఏమవుతుంది, అటామిక్ నెంబరు లెఫ్ట్ టు రైట్, ఫ్రమ్ గోయింగ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. వెన్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ పీరియడ్స్ ద అటామిక్ సైజ్ ఈజ్ డిక్రీజెస్. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం, మీకు ఎంతవరకు గుర్తుందో తెలీదు. 21, 22, 23 అంటే అటామిక్ నెంబర్ స్కాండియం 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. సో అటామిక్ నెంబర్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో షెల్స్ ఏమవుతాయి, పెరుగుతాయి. షెల్స్ పెరుగుతాయి కదా. అంటే ఇక్కడ సపోజ్ 2 షెల్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఇక్కడ
2 షెల్సే ఉంటాయి, కాకపోతే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఇంక్రీజ్ అయినాయో నెక్స్ట్ ఏమవుతాయి, షెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. కానీ ఇదంతా 3D సిరీస్ కాబట్టి 3D సిరీస్ వరకే షెల్స్ ఉంటాయి, కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయినాయో ఇన్ పీరియడ్స్ లో, సో ఆ న్యూక్లియస్ కి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కి ఉండే అట్రాక్షన్ అనేది బాగా ఎక్కువ పెరుగుతుందన్న. అదే గ్రూప్స్ లో అయితే తగ్గుద్ది, కానీ పీరియడ్స్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ పెరుగుద్ది న్యూక్లియస్ కి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కి. పెరగడం వలన సైజ్ ఏమవుతుందంటే దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది. అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే దగ్గరగా వస్తుంది కదా, అలా సైజ్ దగ్గరగా రావడం వల్ల అటామిక్ నంబర్ పెరిగే కొద్దీ అటామిక్ సైజ్ తగ్గుద్ది. సో అటామిక్ సైజ్ తగ్గుతుంది అంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ పెరుగుతున్నాయి అనమాట. దేనికి, మధ్యలో ఉన్న న్యూక్లియస్ కి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కి. సో ఎప్పుడైతే మనకి అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ పెరుగుతున్నాయో మనకి ఏమవుతుంది, సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోద్ది. అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం, ఇన్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి, లెఫ్ట్ టు రైట్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద అటామిక్ సైజ్ ఇస్ డిక్రీజెస్. ఎందుకు అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయిందంటే ద అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఇస్ ఇంక్రీజెస్. దానికి దీనికి మధ్యలో ఉండే ఆకర్షణ శక్తి పెరగడం వలన ఆ పరమాణు సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ పరమాణు సైజు తగ్గుద్ది. అర్థమైంది, దీని సైజెస్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది, పరమాణు సంఖ్య అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. సో ఇది మనకి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో ఉన్న అటామిక్ సైజు. అటామిక్ సైజ్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో అటామిక్ రేడియస్ కూడా తగ్గుద్ది. రేడియస్ అంటే ఏంటన్నా, సపోజ్ ఇది అటామిక్ సైజ్ అనుకోండి, దీనికి ఉండే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కి ఉండే డిస్టెన్సే కదా అటామిక్ రేడియస్ అంటే. సో ఎప్పుడైతే సైజ్ తగ్గుతూ వచ్చిందో అటామిక్ రేడియస్ ఆల్సో డిక్రీజెస్, తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ, అన్ని అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి కదా. సో ఎప్పుడైతే అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉందో రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఏమవుతాయి, ఆపోజిట్ కదా, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ తీసుకోండి, ఇంత అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ గట్టిగా ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయాలనుకోండి, తీయడానికి ఎంత ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలా, అవసరం లేదా. సో వీఆర్ యూజింగ్ మోర్ ఎనర్జీ టు పిక్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద షెల్. దాని నుంచి తీయాలంటే, ఎలక్ట్రాన్ తీసుకురావాలంటే ఏమవుతుంది, మనకి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. కాబట్టి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజెస్, అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కూడా అంతే. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వాలన్నా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్ తీయాలన్నా ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి మనకి ఇంక్రీజెస్ అని రాస్తాయి అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అన్ని. రిమైనింగ్ సైజ్ అనేది తగ్గుద్ది. అదే గ్రూప్స్ లో అయితే సైజ్ పెరుగుద్ది, మిగతావన్నీ తగ్గుతాయి. దీనికి ఆపోజిట్ అని అన్నది సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అని రాస్తాయి. సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, మనం పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏం చెప్పుకున్నామంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్, ప్రిపరేషన్స్, నెక్స్ట్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ తో వచ్చే కాంపౌండ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకున్నాం. కానీ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ఉంటాయి. మీరు దాంతో ఉన్న కాంపౌండ్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి, అది నెక్స్ట్ క్లాస్. కానీ మొత్తం కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్న. ఇది ఇన్ యువర్ క్లాస్, దట్ మీన్స్ సెకండ్ ఇయర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డి బ్లాక్. ఇక్కడ రియాక్షన్స్ అవి అంత భయంకరంగా ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ చదువుకుంటారు. ఎందుకు అవి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ మెటల్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఇవన్నీ మెటల్స్ అయితే దానికి మెల్టింగ్ పాయింట్ హైగా ఉంటుంది. సో దే ఆర్ షోయింగ్ డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. వై దే ఆర్ షోయింగ్, వి విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. దే హ్యావ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్, అయస్కాంత ధర్మాలు ఉంటాయి. ఎందుకు అయస్కాంత ధర్మాలు చూపిస్తుంది. సో చూడండి, మనం ప్రతి రియాక్షన్లోనూ అంటే సమ్ రియాక్షన్లో క్యాటలిస్ట్ అనుకుంటాం. సో క్యాటలిస్ట్ అని వేసినప్పుడు అన్నీ మనం ఏం వేస్తాము, ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక్కోసారి టెటానియం వేయచ్చు, వెనాడియం వేయచ్చు, వెనాడియం కూడా వేసాం మనం, ఐరన్ అంటే అన్ని మెటల్స్ ని మనం క్యాటలిస్ట్ కింద యూజ్ చేస్తాం. సో కెటాలిక్ ప్రాపర్టీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద, అంటే క్యాటలిస్ట్ అంటే ఉత్ప్రేరకం కదా తెలుగులో. సో క్యాటాలిక్ ప్రాపర్టీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తుంది, డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ చూపిస్తుంది, నెక్స్ట్ కెటాలిక్ ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తుంది, నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇస్తుంది, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ ని మీకు అడుగుతూ ఉంటాడు. సో ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వై ద 2b ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఇవి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు కాదని అడుగుతారు. ఇది డి బ్లాక్ నుంచి వచ్చేది.
నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్ నాన్న. సో దానికి see nana, the d block elements are showing different oxidation states, different magnetic properties and catalytic properties and formation of colored ions. So listen to me first. Oxidation states, d block elements are showing variable oxidation states, different oxidation states. That means 2 to 7, up to 7 they are showing. How can they showing? Means n-1 d 1 to 10 ns 1 or 2 are the outermost electronic configuration of d block elements. So here are the formation of chemical bond with other elements, the participating of chemical formation of elements, formation of compounds, d block and s block. D block, that means d electrons and s electrons. అంటే మనం ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినాయి అనుకోండి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో ఆ కెమికల్ రియాక్షన్లో డి ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. డి ఎలక్ట్రాన్స్ 1 నుంచి 10 వరకు ఏమైనా ఉండొచ్చు. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎన్ఎస్ 1 or 2, 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు. సో డి ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా కెమికల్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. కాబట్టి పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ షోయింగ్ డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. అప్ టు 7. క్రోమియం ఉందనుకోండి, హైయెస్ట్ +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. మాంగనీస్ అప్ టు +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ చూపిస్తాయి. అంటే కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ జనరల్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ +2 నన్ను. +2 చూపిస్తాయి అన్ని. కానీ హైయెస్ట్ క్రోమియం +6, మాంగనీస్ +7. అంటే ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వడానికి లేదా 6 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవడానికి క్రోమియం, మాంగనీస్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటాయి అనమాట. అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు. ఓకే, క్రోమియం +6, మాంగనీస్ +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో ఎందుకు డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ చూపిస్తుంది అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. కాబట్టి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ షోయింగ్ డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. వివిధ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులను చూపిస్తాయి. ఎందుకు ఆక్సీకరణ స్థితులను చూపిస్తాయి అంటే చివరి కక్షలో ఉన్న డి ఎలక్ట్రాన్స్, ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా రసాయన బంధంలో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ యొక్క రసాయనిక చర్యల్లో పాల్పంచుకోవడం వలన మనకి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి వివిధ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శిస్తాయని రాయండి తెలుగు మీడియం. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss about remaining properties nana. Okay, you have to make notes and send or share with me by WhatsApp. Okay, bye.